Good afternoon, students. I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy. In our previous lecture, we are studied the methods, division, and items excluded from cost sheet. In our today's lecture, we are going to discuss the format of cost sheet and types of cost. First, we discuss the types of cost. Types of cost. First point: product cost and period costs. Product cost means costs which are incurred and attributable to product on completion of product and shown in the balance sheet as stock of work in progress and stock of finished goods. Product cost means costs which are incurred for completing the products and which is shown in the balance sheet side. Balance sheet on asset sides, work in progress or स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. प्रोडक्ट कॉस्ट म्हणजे असा कॉस्ट की जो इन्कर्ड झालेला असतो आपल्या प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी आणि तो बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून किंवा फिनिश्ड गुड्स म्हणून काय केला जातो, शो केला जातो. तर पिरियड कॉस्ट म्हणजे काय, तर पिरियड कॉस्ट मीन्स एनी कॉस्ट ॲप्लिकेबल टू द ऑपरेशन्स ऑफ ए पिरियड विदाउट अलोकेशन टू इन्व्हेंटरी are known as period cost. Period costs are generally charged to profit and loss account. Period cost means the cost which is applicable to the operations of period without allocation of inventory. Without allocation of inventory is known as period cost and it is shown in the profit and loss account. म्हणजेच पिरियड कॉस्ट असा खर्च की जो ऑपरेशन ॲप्लिकेबल टू ऑपरेशन्स ऑफ पिरियड विदाउट अलोकेटिंग द इन्व्हेंटरी. म्हणजे इथं इन्व्हेंटरी अलोकेट न करता जो खर्च केला जातो किंवा जो खर्च होतो त्याला म्हटलं जातं पिरियड कॉस्ट आणि तो जनरली आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला काय करत असतो, लिहित असतो, त्याला म्हटलं जातं तर पिरियड कॉस्ट. सेकंड आहे कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स the sum of direct wages, direct expenses and works overhead which are incurred to convert raw material into finished product or from one stage of production to next stage. Conversion of cost means the sum of direct expenses, direct wages and direct overheads or work overheads which are incurred for converting the raw material into finished products from one process to another process are called conversion of cost. म्हणजे कन्वर्जन ऑफ कॉस्ट म्हणजे सर्व खर्चांची बेरीज, मग त्यामध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतील, डायरेक्ट वेजेस असतील, वर्क्स ओव्हरहेड्स असतील, या सर्वांच्या बेरीज किंवा जे काही हे खर्च झाले असतील कशासाठी, तर जे काय आपण रॉ मटेरियल घेतलं आहे तर ते रॉ मटेरियलचं कन्वर्जन आपण कशामध्ये करत असतो, तर फिनिश्ड प्रोडक्टमध्ये करत असतो. तर हे फिनिश्ड प्रोडक्टमध्ये त्याचं कन्वर्जन करत असताना झालेले खर्च जे असतील त्यांना काय म्हटलं जातं, कन्वर्जन कॉस्ट असं म्हटलं जातं. किंवा ते जे काय रॉ मटेरियल आहे ते एका प्रोसेसमधून दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये आपण काय करत असतो, चेंज करत असतो किंवा पाठवत असतो, त्यासाठी झालेला खर्च म्हणजे आपण काय म्हणत असतो, तर कन्वर्जन कॉस्ट इथं आपण कन्सिडर करत असतो. वर्क कॉस्ट मायनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम्ड इज इक्वल टू conversion cost. How we calculate the conversion cost? Conversion cost is equal to work cost minus cost of material consumed. Third point, fixed cost. Fixed cost, we know very well fixed cost. We will discuss this in our last lecture. Fixed cost is a constant cost. Fixed cost, in this point, fixed cost are the expenses which do not relate to the number of unit produced. These expenses remains fixed irrespective of volume of production, that is rent of building or manager salary. म्हणजे फिक्स्ड कॉस्टचा कोणत्याही आपल्या प्रोडक्शन किंवा युनिटशी काय नसतो, संबंध नसतो, ते इरिलेवंट आहेत.
ते काय असतात तर एक कॉन्स्टंट खर्च आपल्या बिझनेसचा असतो. मग त्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतो तर रेंट आहे आपल्या बिल्डिंगचं किंवा फॅक्टरी बिल्डिंगचं, ते काय करावं लागतं मंथली आपल्याला कॉन्स्टंट पेड करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल मी उदाहरण सांगितलं होतं ते इफ वी पेड 10,000 रेंट पर मंथ, देज आर द फिक्स्ड कॉस्ट, और वी पेड ए सॅलरी टू मॅनेजर, इट इज ऑल्सो ए फिक्स्ड कॉस्ट. Fourth point, variable cost. Variable cost means expenses which vary in direct proportion to the volume of production. That is wages, card of workers, unit of material consumed, etc. व्हेरिएबल कॉस्ट आपण कशाला म्हणतो तर व्हेरिएबल कॉस्ट इज व्हेरी विथ द डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण पाहिलं तर वेजेस असतील वर्कर्सचे किंवा मटेरियल कन्झ्युम जे करत असू त्याच्यावरती आपले काय करणार आहेत व्हेरिएबल कॉस्ट ठरणार आहे. किंवा ते व्हेरी होतात म्हणजे काय असतात तर फ्लेक्झिबल असतात, कधी इन्क्रीज कधी डिक्रीज अशा पद्धतीचे असतात, त्यांना म्हटलं जातं व्हेरिएबल कॉस्ट. फिफ्थ पॉईंट आहे सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट. सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट मीन्स सम पार्ट ऑफ सच एक्सपेन्सेस इज फिक्स्ड whereas the other part is variable. For example, telephone charges, telephone rent is fixed whereas call charges are variables. बघा सेमी व्हेरिएबल म्हणजेच काय तर त्यामध्ये काही पार्ट जो आहे खर्चाचा तो फिक्स्ड असतो आणि काही पार्ट जो आहे तो आपला कसा असतो व्हेरिएबल असतो. मग यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल दिलं आहे की टेलिफोन चार्जेस. मग टेलिफोन चार्जेस कशा पद्धतीचे असतात तर आपले टेलिफोन रेंटल जे आहे ते रेंटल हे फिक्स्ड असतं. तुम्ही यूज करा, अगर यूज करू नका तुम्हाला काय करावं लागेल मंथली तेवढं रेंटल पे करावं लागेल. जर तुम्ही रेंटल पे करून तुम्ही जो काही कॉल यूज कराल तो कॉल जो असेल तो तुम्ही किती यूज कराल त्याचं वेगळं बिल, मग तो जी काय तुम्ही त्याचा वापर असेल त्याच्यावरती डिपेंड तुमचं ते काय राहील बिल राहील. परंतु इथं टेलिफोन रेंटल हे काय राहणार आहे तुमचं फिक्स्ड राहणार आहे, परंतु तुमचे कॉल्स जे असतील किंवा टेलिफोन चार्जेस जे असतील ते मात्र व्हेरिएबल राहतील. ते डिपेंड ऑन यूज ऑफ द कंपनी और डिपेंड ऑन यूज ऑफ दॅट पर्सन, त्या पर्सनच्या यूजवरती तो राहील. याला म्हटलं जातं सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट. सिक्स्थ आहे हिस्टॉरिकल कॉस्ट. हिस्टॉरिकल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हॅव बीन ॲक्च्युली इन्कर्ड. म्हणजे कधी हिस्टॉरिकल कॉस्ट म्हणजे काय तर तो कॉस्ट केव्हा सर्टेन केला जातो ज्यावेळेस तो इन्कर्ड झालेला असतो किंवा एक खर्च झालेला असतो त्याच्यानंतर जो आपण फाइंड आउट करतो त्याला म्हटलं जातं हिस्टॉरिकल कॉस्ट. कॉस्ट विच आर असेंटेन आफ्टर दे हॅव बीन ॲक्च्युली इन्कर्ड म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये तो कॉस्ट झाल्यानंतर आपण त्याला काय कन्सिडर करतो तर हिस्टॉरिकल कॉस्ट इथं कन्सिडर करतो. मग इथं उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादी फिक्स्ड कॉस्ट जी असेल आपल्या मशिनरीची, फॉर एक्झाम्पल मशिनरी परचेस्ड फॉर 10,000, तर ती जी काय आहे ती आपण ॲक्च्युली पेड केल्यानंतर आपली मशिनरी खरेदी केल्यानंतर त्याची कॉस्ट सांगताना आपण काय सांगत असतो तर हिस्टॉरिकल कॉस्ट सांगत असतो की मी 1,00,000 रुपयाची काय केलेली आहे मशिनरी खरेदी केलेली आहे, याला म्हटलं जाईल हिस्टॉरिकल कॉस्ट. 7 प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मीन्स 7 पॉईंट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मीन्स दोज कॉस्ट आर कम्प्युटेड इन ॲडव्हान्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ॲक्च्युअल कॉस्ट इन्कर्ड आर कम्पेअर्ड विथ द कॉस्ट्स. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट म्हणजे तर नावातच आहे प्री डिटरमाइंड म्हणजे काय करणं तर कम्प्यूट द कॉस्ट इन ॲडव्हान्स अँड ॲडव्हान्स प्रोडक्शन, जे काय आपण प्रोडक्शन करत असतो त्याच्या आधीच आपण जी काय कॉस्ट कॅल्क्युलेट करत असतो त्याला म्हटलं तर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. आणि ती कुणाशी कम्पेअर करत असतो तर ॲक्च्युअल कॉस्ट आपली किती झालेली आहे, म्हणजे याला म्हटलं तर स्टँडर्ड कॉस्ट आणि ॲक्च्युअल कॉस्ट असे सुद्धा इथं आपण कन्सिडर करू शकतो. प्री डिटरमाइंड म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये आपण भविष्यात काय म्हटलं जाईल त्याला तर किती खर्च होईल हे प्री डिटरमाइंड करणं आणि ॲक्च्युअल जो कॉस्ट
किती झालेला आहे कॉस्ट प्रोडक्शन करण्यासाठी किंवा एखादं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी, याचं कंपॅरिझन करून आपण जी इन्फॉर्मेशन मिळवतो त्याला म्हटलं जातं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट किंवा त्याला म्हटलं जातं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट असं ते म्हणता येईल. त्यानंतर आहे डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स. Direct and indirect cost means first direct cost are directly attributable to a product or job or unit. पर्टिक्युलर प्रोडक्ट म्हणजे डायरेक्ट कॉस्ट हे एका पर्टिक्युलर युनिटसाठी, सेंटरसाठी किंवा जॉबसाठी काय केलं जातं, अलोकेट केलं जातं, त्याला म्हटलं जातं डायरेक्ट कॉस्ट. अँड दे आर इन्कर्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्शन, से कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन. बघा मी तेच तुम्हाला आता सांगितलं की डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर ए पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, जॉब ऑर युनिट ऑफ प्रोडक्शन आर नोन ॲज डायरेक्ट कॉस्ट. फॉर एक्झाम्पल मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन हे की आपल्याला डायरेक्ट कॉस्टचं आपल्याला काय होईल उदाहरण देता येईल. तर इनडायरेक्ट कॉस्ट म्हणजे काय, तर इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफ जनरल नेचर अँड दे आर इन्कर्ड फॉर द फॅक्टरी ॲज अ होल, not for a particular job unit or particular unit of production etc. तर इनडायरेक्ट कॉस्ट हा पूर्ण फॅक्टरीसाठी केला जातो. मग त्यामध्ये उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण पाहिलेलं आहे की आपण फॅक्टरी बिल्डिंगचं जे काही रेंट पेड करत असू ते कशामध्ये कन्सिडर केलं जाईल, तर इनडायरेक्ट कॉस्टमध्ये कन्सिडर केलं जाईल. These are the 8 types of cost. Now we are going to discuss the format of cost sheet. I will provide you a notes of types of cost in your WhatsApp group. Here format of cost sheet. Cost sheet format for the period end ... It means cost sheet is prepared for मंथली, क्वार्टरली, हाफ इयरली अँड इयरली. म्हणजे जी काय कॉस्टशीट आपण प्रिपेअर करणार आहे ती कॉस्टशीट आपण कशी प्रिपेअर करतो, तर मंथलीच करू शकता, क्वार्टरली करू शकता, 3 मंथली करू शकता किंवा 6 मंथ नंतर करू शकता, त्याला हाफ इयरली म्हणतो, किंवा इयरली वर्षाची तुम्ही कॉस्टशीट प्रिपेअर करू शकता. जी काय असेल पिरियड तुम्हाला गिवन असेल तो पिरियड आपण या रिकाम्या जागेत भरणार आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ इन युअर प्रॉब्लेम द information is given and say you to prepare a cost sheet for the year, then you write this for the not period end, for the year end, like this. म्हणजे इथं कॉस्टशीट तुम्हाला जी काय असेल ती कॉस्टशीट कशी सांगितली प्रिपेअर करायला एक्झाममध्ये त्याच्यावर डिपेंड आहे. जर मंथली असेल तर इथं तुम्ही फॉर द मंथ एंड म्हणू शकता, जर वीकली असेल तर वीकेंड म्हणू शकता आणि त्याची डेट लिहू शकता. 6 मंथली असेल तर पिरियड एंड म्हणू शकता. इयरली असेल तर फॉर द इयर एंड असं म्हणू शकता. जी काय डेट असेल, इयर एंडची 31 मार्च असेल किंवा 31 डिसेंबर असेल ती आपण इथं डेट्स आपण लिहिणार आहोत. लेट्स सी द फॉर्मॅट ऑफ कॉस्ट शीट. फर्स्ट वी हॅव टू कम्प्यूट द टोटल कॉस्ट ॲज वेल ॲज कॉस्ट पर युनिट ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे आपण टोटल कॉस्ट ही आपण या कॉस्ट शीटद्वारे कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा कॉस्ट पर युनिटसुद्धा इथं आपण फाइंड आउट करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला 4 कॉलम प्रिपेअर करावे लागतात. वी हॅव टू मेक 4 कॉलम्स फॉर प्रिपेअरिंग द कॉस्ट शीट. फर्स्ट पर्टिक्युलर, सेकंड रुपीज, थर्ड रुपीज अँड फोर्थ रुपीज. फर्स्ट, in your problem opening stock of raw material is also given. All the things are given in your problem: opening stock of raw material, purchases of raw material, closing stock of raw material, expenses incurred for purchase of raw material. We just have to transfer these items in the cost sheet. There is no any hard and fast calculation for preparing the cost sheet.
just transfer the items in cost sheet. Here opening stock of raw material is also given in the problem. Just see and transfer the opening stock of raw material first and the amount at last column, whatever the amount. Here we discuss the format, so I will take the 3 stars for opening stock of raw material. Then we add the purchase of raw material. The purchase of raw material is add in opening stock. म्हणजे ओपनिंग स्टॉक आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिलेला असतो, तो आपण लिहितो, तो आउटसाइडरच्या कॉलममध्ये लिहायचा. त्यानंतर परचेस ऑफ रॉ मटेरियलसुद्धा आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये गिवन असतं, तर ते आपण शोधून यामध्ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियलमध्ये ॲड करणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला काय सांगितलेलं असतं की परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किंवा रॉ मटेरियल खरेदी करत असताना त्याच्यावरती झालेला खर्च जो असेल, the expenses incurred on purchase of raw material should be added in purchase of raw material. It includes carriage, freight, octroi, etc. of raw material purchased. म्हणजे त्यावेळेस तुम्ही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मटेरियल खरेदी केलं असेल कोणत्या एखाद्या सिटीतून. फॉर एक्झाम्पल वी मॅन्युफॅक्चर ए प्रोडक्ट इन ए सातारा अँड we purchase the raw material in Mumbai, so we definitely paid a freight or carriage for purchase of raw material, then it should be added in purchase of raw material. Or we paid some taxes during the transportation, like त्याला आपण म्हणतो टोल नाका किंवा कोणते टॅक्स जे काय पेड केले असतील ते सुद्धा इथं आपण काय करणार आहे, ॲड करणार आहे. त्याच्यानंतर त्यातून आपण लेस करणार आहे रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल. फॉर एक्झाम्पल आपण जे काय रॉ मटेरियल खरेदी केलं असेल त्यामधून कोणतं रॉ मटेरियल आपण माघारी पाठवलं असेल तर ते काय होणार आहे, कमी करणार आहे, कारण तेवढं रॉ मटेरियल आपण माघारी देणार आहे, त्यामुळे आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग तेवढ्या रॉ मटेरियलनं कमी होणार आहे. यासाठी रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल आपलं काय होईल, लेस होईल. त्याचबरोबर आणखी लेस होईल तो डिस्काउंट ऑफ रॉ मटेरियल. ॲट द टाईम ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल वी गेट सम डिस्काउंट ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. इट इज ऑल्सो लेस फ्रॉम opening stock of raw material or purchases of raw material. Then we calculate the or find out the material available for the use. बघा यामध्ये आपल्याला ओपनिंग स्टॉक ॲड केला. ओपनिंग स्टॉकमध्ये परचेसेस चालू वर्षी काय केले असतील तर ते ॲड होतील. ते परचेसेस खरेदी करण्यासाठी जो काही खर्च केला असेल तो सुद्धा इथं ॲड होईल. त्याचबरोबर परचेस केलेलं रॉ मटेरियल आपण जर माघारी पाठवलं तर ते लेस होईल. त्याचबरोबर आपल्याला परचेस करताना जो काही डिस्काउंट मिळाला असेल रॉ मटेरियलवरती तो सुद्धा इथून मायनस केला जाईल. आणि जी काही रक्कम आपल्याला ओपनिंग स्टॉकमध्ये ॲड करून मिळेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे तर मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, की तेवढं मटेरियल आम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी काय होणार आहे, अवेलेबल होणार आहे. त्यातून काय लेस करणार, फ्रॉम मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज वी डिडक्ट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अँड स्क्रॅप व्हॅल्यू रिअलाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल वी गेट ए मटेरियल कन्झ्युम्ड. बघा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज यामधून आपण ज्यावेळेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आणि स्क्रॅप व्हॅल्यू रिअलाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स जे काय असेल ते दोन आयटम मायनस केले की आपल्याला मिळणार आहे मटेरियल कन्झ्युम्ड, की तेवढं मटेरियल आपण काय केलेलं आहे मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी कन्झ्युम्ड केलेलं आहे, हे इथं आपल्याला काय होणार आहे तर मिळणार आहे. तर मी बघा लास्ट लेक्चरमध्ये स्क्रॅप व्हॅल्यू तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं. स्क्रॅप व्हॅल्यू फ्रॉम फॅक्टरी अँड स्क्रॅप व्हॅल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. इट मीन्स दॅट द युजलेस मटेरियल आर कन्सिडर्ड ॲज scrap value realized from raw material. If we useless machinery are sell, then the scrap value are realized from machinery which is deducted from factory cost. Let's see the material consumed. How we calculate the material consumed? Material available for use minus
क्लोजिंग रॉ मटेरियल मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू रिअलाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल वी गेट द मटेरियल कन्झ्युम्ड. बघा आता यामध्ये मी परत पहिल्यापासून तुम्हाला याचं एक्सप्लेनेशन देतो की मटेरियल कन्झ्युम्ड कसं करायचं. तर यामध्ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिला जातो. जी काय रक्कम असेल ती आउटरला घ्या, त्यामध्ये ॲड करा करंट इयर्स परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. चालू वर्षी तुम्ही काय रॉ मटेरियल खरेदी केलं असेल तर ते ॲड करा. त्याचबरोबर रॉ मटेरियल खरेदी करण्यासाठी तुम्ही कोणते खर्च केले असतील तर ते खर्च त्यामध्ये ॲड करा. त्याचबरोबर चालू वर्षी तुम्ही काही परचेस केलेलं रॉ मटेरियल आहे ते माघारी पाठवलं असेल तर ते मायनस करा, किंवा ते मटेरियल खरेदी करत असताना तुम्हाला काही डिस्काउंट मिळाला असेल तर तो डिस्काउंट त्यातून मायनस करा. जी काही रक्कम आपण येईल ती कशात ॲड करणार आहे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियलमध्ये ॲड करणार आहे. आणि जी टोटल येईल ती आपण आउटर कॉलमला लिहिणार आहे आणि त्याला नाव देणार आहे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज. यामधून आपण क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मायनस केला, त्याचबरोबर स्क्रॅप व्हॅल्यू रिअलाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल मायनस केलं की आपल्याला काय मिळणार आहे, मटेरियल कन्झ्युम्ड मिळणार आहे. आणि या मटेरियल कन्झ्युम्डमध्ये आता आपण काय करणार आहोत ॲड, तर डायरेक्ट वेजेस असतील, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतील अँड अदर डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेन्सेस असतील, ते ॲड केल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट पॉईंट मिळतो कॉस्ट शीटमधला, तो म्हणजे प्राईम कॉस्ट. हिअर लेट सी द आफ्टर गेटिंग द मटेरियल कन्झ्युम्ड now we are find out the prime cost. How we find out the prime cost? Just add a direct wages, direct expenses and other direct expenses chargeable to cost sheet are add in material consumed, we get a prime cost. Then we add a factory cost or work on cost. Factory cost means those expenses which are incurred within the factory, such as indirect wages, timekeeper, storekeepers wages, etc., drawing office salaries, depreciation, repairs, insurance of factory machinery, buildings, factory rent, insurance rates and taxes, etc. Those all these expenses which are related to factory, so these expenses are add in prime cost. We get a factory cost or work cost. Then we add sorry then we add opening balance of work in progress. Then we add opening balance of work in progress and less closing balance of work in progress and less scrap value realized from factory. We get a factory or work cost. यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की प्राईम कॉस्ट कशी फाइंड आउट केली जाते. तर मटेरियल कन्झ्युम्डमध्ये आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, डायरेक्ट वेजेस ॲड केले की प्राईम कॉस्ट मिळते. प्राईम कॉस्टमध्ये आपण फॅक्टरी कॉस्ट किंवा वर्क ऑन कॉस्ट ॲड केले, म्हणजे जे खर्च फॅक्टरीशी रिलेटेड आहेत ते सगळे खर्च आपण यामध्ये ॲड केले की आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट मिळून जाईल. जी टोटल येईल त्यामध्ये जर समजा आपल्या प्रॉब्लेममध्ये वर्क इन प्रोग्रेस दिलं असेल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आणि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिलं असेल, तर त्याचं काय करायचं, तर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तुमचं लेस होईल. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तुमचं लेस होईल. फॅक्टरीचे जे काही खर्च असतील त्याची जी काही टोटल आली असेल त्यातून लेस होईल. त्यातून आपण लेस करणार आहे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये दिलं असेल ते लेस होईल. त्याचबरोबर स्क्रॅप व्हॅल्यू आपण काय रिअलाइज करत असू फॅक्टरीची मशिनरी विकून किंवा युजलेस मशिनरी विकून, तर ती यामधून लेस होईल आणि जी काय आपल्याला अमाऊंट मिळेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे, वर्क ऑर फॅक्टरी कॉस्ट असं कन्सिडर. तर फॅक्टरी कॉस्ट किंवा वर्क कॉस्ट इथं आपल्याला मिळणार आहे. आता फॅक्टरी किंवा वर्क कॉस्ट मिळाल्यानंतर त्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर ऑफिस ओव्हरहेड्स कॉस्ट.
Those expenses, office or administrative overhead means those expenses which are related to office and administrative should be added in under this head. या हेडखाली ते खर्च काय होतील, ॲड होतील. मग त्यामध्ये कोणकोणते खर्च कन्सिडर होतात तर इथं आपल्याला ते बघायचं आहे. त्यामध्ये होते ते ऑफिस रेंट असेल, ऑफिस इन्शुरन्स असेल, ऑफिस सॅलरीज असेल, डेप्रिसिएशन टू ऑफिस बिल्डिंग असेल, ऑफिस फर्निचर असेल, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी असेल, पोस्टेज अँड टेलिग्राम असेल, ऑफिसची टेलिफोन बिल ऑफिसचं असेल, काउंटिंग हाऊस सॅलरी असेल. हे सगळे खर्च जे ॲडमिनिस्ट्रेशनचे आहेत ते इथं आपण वर्क कॉस्टमध्ये किंवा फॅक्टरी कॉस्टमध्ये ॲड करणार आहे. आणि ॲड केल्यानंतर जी काही अमाऊंट येईल त्याला आपण काय म्हणणार आहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड पॉईंट बघा, आफ्टर गेटिंग वर्क और फॅक्टरी कॉस्ट वी ॲड ए ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह और ऑफिस ओव्हरहेड्स इन वर्क और फॅक्टरी कॉस्ट. Administrative or office expenses means those expenses which are relating to administration and office, such as office rent, office insurance, office salaries, depreciation to office buildings, office furniture, printing and stationery, postage and telegram, telephone bill office, counting house salaries. These all expenses are added in uh, work or factory cost, we get a cost of production. Third point. Next, then we add in cost of production we add opening stock of finished goods and less closing stock of finished goods. We get a fourth point, cost of goods sold, whatever the amount may be. म्हणजे आपण वर्क कॉस्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर मी तुम्हाला सांगितले की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस त्यामध्ये ॲड करणार. ते ॲड केल्यानंतर आपल्याला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळेल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळाल्यानंतर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये आपण ॲड काय करणार आहे तर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, म्हणजे जो काही मटेरियल किंवा आपलं रॉ मटेरियलचं कन्व्हर्जन करून फिनिश्ड गुड्स आपला तयार झाला असेल आणि तो ओपनिंग असेल तर तो ओपनिंग इथं काय केला जाईल, ॲड केला जाईल. आणि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यामधून आपण काय करणार आहे, लेस करणार आहे, मायनस करणार आहे. आणि जी काही अमाऊंट येईल त्या अमाऊंटला आपण काय म्हणणार आहे, फोर्थ पॉईंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपल्याला काय मिळणार आहे तर एवढ्या रकमेचा आपण काय केलेलं असणार आहे, माल विकलेला असणार आहे किंवा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड केलेला असणार आहे. इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी ॲड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. Selling and distribution overhead means those expenses which are incurred at the time of selling a goods, such as carriage outward, advertisement, salesman salary, bad debts, delivery van expenses, traveling expenses, agent commission, delivery van depreciation, etc. are added in cost of goods sold. Then we get the total cost of sales. फिफ्थ पॉईंट. त्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे तर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल इथं मिळणार आहे. बघा, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स आपण कशात ॲड करायचे आहेत तर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्डमध्ये. मग सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्समध्ये कोणकोणते आयटम्स येतात, जे खर्च आपला जो काही फिनिश्ड गुड्स असेल तो विकण्यासाठी झालेला खर्च इथं काय केला जाईल, कन्सिडर केला जाईल. मग त्यामध्ये कॅरेज आउटवर्ड असेल, त्या मालासाठी केलेलं ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल, सेल्स प्रमोशन असेल, त्याचबरोबर सेल्समन अपॉइंट केला असेल तर त्याची दिली जाणारी सॅलरी असेल, काही माल बुडाला असेल, बॅड डेप्ट्स झाले असतील तर ते बॅड डेप्ट्स इथं आपण कन्सिडर करणार आहे. त्याचबरोबर गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज अ फ्री सॅम्पल हा सुद्धा इथं ॲडव्हर्टाइजमेंटचा प्रकार असल्यामुळे इथं कन्सिडर होईल. त्याचबरोबर तुम्ही काय केलं असेल की डिलिव्हरी व्हॅन एखादी ठेवली असेल तर ती व्हॅनचा जो काही मेंटेनन्स असेल, खर्च असेल तो इथं कन्सिडर केला जाईल. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस जे काय असतील एजंटचे ते कन्सिडर केले जातील. त्याचबरोबर मग तुम्ही जो काही गुड्स प्रोड्यूस केलेला आहे तो एखाद्या दुकानात काय केला असेल, तुम्ही विकण्यासाठी ठेवला असेल आणि ते विकल्यानंतर त्या व्यक्तीला दिलं जाणारं कमिशन किंवा त्या शॉप ओनरला दिलं जाणारं कमिशन असेल
ते इथं एजंट कमिशन म्हणून इथं कन्सिडर केलं जाईल आणि हे सर्व खर्चांची बेरीज आपण कशात ॲड करणार आहे, तर ही ॲड होईल ती कॉस्ट ऑफ गुड सोल्डमध्ये आणि जी रक्कम आपल्याला मिळेल त्या रकमेला आपण इथं काय म्हणणार आहे, 5th पॉईंट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. इथं मिळेल आपल्याला टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. त्यानंतर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्समधून आपण काय करणार आहे, तर सेल्स ही आपल्याला गिवन इन द प्रॉब्लेम, सेल्स इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लेम दिलेला असतो. मग सेल्स दिले आहे तर मग आपल्याला फाइंड आउट करायचं असतं की सेल्स रिटर्न कुठे नाही. जर सेल्स रिटर्न असेल तर वी मस्ट लेस द सेल्स रिटर्न फ्रॉम सेल्स. आपल्याला त्या सेल्समधून सेल्स रिटर्न म्हणजे जो काही माल विकलेला आहे तो परत कोणी आपल्याला केला असेल तर तेवढी सेल्स आपली कमी होईल. म्हणून आपण सेल्स रिटर्न ही सेल्समधून काय करणार, मायनस करणार आणि जे काही रक्कम येईल टोटल कॉस्ट आणि सेल्समधला जो काही डिफरन्स येईल तो डिफरन्स आपण ॲड म्हणून नेट प्रॉफिट असं लिहिणार किंवा नेट लॉस असं लिहिणार. आणि त्यानुसार जर नेट प्रॉफिट आला तर ॲड होईल, नेट लॉस आला तर त्यामध्ये मायनस होईल. तर तिथं काय म्हणणार आहे आपण, लेस नेट लॉस जी काय रक्कम असेल ती. अशा पद्धतीचा तुमचा काय आहे तर कॉस्ट शीटचा फॉर्मॅट आहे. These are the format of cost sheet we are studied in this lecture. In our next lecture we are start the practical problems on cost sheet. We provide a problems of cost sheet in a form of PDF. You just write down these problems in your notebook and we are start the direct solution in our next lecture. Okay, thank you very much.